السلام عليكم طلاب المرحلة الخامسة. اليوم راح أشرح لكم lecture 9 اللي هي the adrenal cortex. اليوم 23 آذار 2020. So let's take a general look on the adrenal gland. Adrenal gland lies on the top of the kidney. There's two kidneys, so there's two adrenal glands. Adrenal gland has adrenal cortex, القشر, and adrenal medulla, اللب. Okay. There is two in the cortex. There are three layers in the of the adrenal cortex. اللي هي شنو اسمها الزونة، اللي هي شنو زونة glomerulosa. هاي اللي هي the first layer in the adrenal cortex. The second layer اللي هي هاي اسمها الزونة fasciculata. الثيرد layer اللي هي هاي اسمها الزونة ريتيكولاريس. اوكي، وبعدين يجي وراها الادرينال ميدولا. الزونة glomerulosa هذا secrete the mineralocorticoids اللي هي mainly aldosterone. اوكي، يعني aldosterone is secreted from the first layer in the adrenal cortex، بينما second layer اللي هي الزونة fasciculata secrete the glucocorticoid اللي هو mainly cortisol. والthird layer اللي هي الزونة reticularis secrete the androgens اللي هي sex hormones. فهاي كتصور بدائي أو ابتدائي أو general يعني على ال adrenal gland. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Okay, الhypothalamus والanterior pituitary والadrenal cortex considered as one functional unit. لذلك هم axes محور واحد. Why? Because they are strongly and directly connected between each other. Okay, الhypothalamus in some response يعني secrete the corticotrophin releasing hormone اللي هو CRH. CRH goes to the pituitary anterior pituitary gland and stimulate the secretion of the ACTH. ACTH goes with the blood to the adrenal cortex and stimulate the glucocorticoid secretion اللي هو mainly cortisol. Okay. فهذا تشوفون الدايركت connection. It's a strong connection. هو مو direct كلش وإنما هو strong connection between these three components of this axis. Okay. فبعد ما يصير secretion الكورتيزول from the adrenal cortex، لما يصعد ويكون elevated in the blood, it will make a negative feedback regulation for the hypothalamic and pituitary. يعني لما يكون الكورتيزول is elevated in blood يروح وين؟ يروح على الهايبوثالاموس يسوي لها inhibition للsecretion of CRH corticotrophin releasing hormone، وبالتالي هالشي حيسوي inhibition للsecretion of ACTH from the pituitary gland. Okay. The ACTH has other function other than stimulating the cortisol secretion اللي هي شنو؟ اللي هي melanocyte stimulating activity. Elevated ACTH resulted in a high melanocyte, so high melanin وبيجمنتيشن هايبر بيجمنتيشن اللي هي المناطق السمراء أو الطقع اللي تصير وين بالوجه أو بالجسم يعني بالسكن. أوكي، فهالبيجمنتيشن هذا is usually associated with low cortisol concentration، مع إنه ال ACTH is elevated، فالمفروض الكورتيزول شي يكون also elevated، لكن هو بالحقيقة يكون low، يكون cortisol is low.
فوين نشوف هاي الكونديشن هاي إنه ال ACTH is elevated والكورتيزول is low؟ نشوفها بالأديسون ديزيز. أديسون ديزيز حنتكلم عنه باللكتشر، يعني بالنكست لكتشر حنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. وفعلا هو بالأديسون ديزيز يكون الكورتيزول is low in البلازما بينما ال ACTH is elevated. التفاصيل وأسباب معينة راح نشرحها بعدين. ووين نشوف هالحالة أيضا بالنيلسون سندروم. بالنيلسون سندروم شو تصير النيلسون سندروم؟ after طبعا bilateral adrenalectomy، يعني بعد ما يصير عندنا surgical removal for the both adrenal glands. بسبب شنو؟ بسبب الكوشنج ديزيز. اوكي، يعني الكوشنج patient يوصلون لمرحلة انه بعد ماكو اي حل لازم يسوي له surgical removal للادرينال glands. اوكي، بعد ما يشيلوها فبالنهاية بعد there is no cortisol secretion، فيبقى ال ACTH secreted from the pituitary حتى شنو، في أمل إنه يعني يسوي stimulation الكورتيزول secretion، بس هو أصلا ماكو بعد adrenal gland، فيبقى لذلك يبقى يرتفع ال ACTH إلى بعدين بعد فترة طويلة جدا من إنه there is no stimulation، يعني ممكن إنه ينخفض، لكن هو يبقى مرتفع بسبب إنه there is no cortisol. أوكي، و there is no cortisol يعني there is no negative feedback لل ACTH secretion، فيبقى هو مرتفع. وما دام يبقى مرتفع حيصير عندي شنو؟ pigmentation. أوكي، نيجي على ال inherent rhythms and stress. الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون is secreted episodically. اوكي، شوفوا هنا بادي adrenocorticotropic هرمون ما قال ACTH. ليش؟ لأنه ما يصير نبدي الجملة فد abbreviation، ما يصير نبدي الجملة بمختصر. هاي إلكم يعني انتو مرحلة خامسة، والمفروض انه بالوضع الطبيعي انتو حاليا تكتبون بالبحث مال التخرج، لكن شاءت الظروف سبحان الله. ف يعني بالنسبة لكم حتى لو ما كتبتوا بحث التخرج، يعني حتى بعد التخرج لما تجون تكتبون ريبورت خاص بشغلكم، لازم بالبداية حتى تكون كتابتكم فشي مرتب وإليجنت، فتتعلمون مبادئ الكتابة. فواحدة من هالشغلات المبادئ هي إنه لازم ما يصير نبدي جملة بفد abbreviation، فد مختصر. لازم حتى لو احنا سابقا بالتكست مختصري، لازم بداية الجملة نبديها بالكلمة كاملة adrenocorticotropic هرمون. اوكي، ما يصير نبدي ب ACTH، ونفس الوقت ما يصير نبدي الجملة برقم كتابة، يعني ما يصير نكتب 5 يعني كرقم، وإنما نكتب إذا إجا الرقم بداية الجملة نكتبه هيك كتابة، يعني 5FIVE. اوكي، هاي لكم يعني. فالادرينوكورتيكوتروفيك هرمون is secreted episodically، يعني in episodes in pulses. هالبulses هاي الفريكونسي مالتها شو وقت تكون هاي؟ تكون هاي in early morning، بالمورنينج اللي هي between 7 and 9 AM. طبعا ال secretion of adrenocorticotropic hormone is followed by secretion of cortisol. The gap time between them هو 5 to 10 minutes، يعني بعد 5 إلى 10 دقائق من secretion of ACTH from the pituitary، cortisol will be secreted from the adrenal cortex. أوكي، والبيك مالتهم يكون واصل، يعني الهاي secretion حيكون بين 7 و 9 صباحا. أوكي، 7 and 9 AM، بينما lowest secretion حيكون بين الساعة 11 PM and 4 AM، يعني 11 ليل و4 الفجر. هذا هنا حيكون شنو؟ حيكون secretion of cortisol
واصل المينيمم. هذا استعدادا يعني الساعة 11 يعني استعدادا للنوم. يعني حتى الواحد لو هو ما جاي على باله ينام، إنه هو الكورتيزول بس ينخفض يخليه شوي شوي يستعد للنوم. تمام. هاي هي circadian rhythms، يعني إيقاع يومي بالنسبة لل ACTH والكورتيزول. أوكي. وعادة وحكينا احنا انه لما يرتفع الكورتيزول in blood راح يسوي feedback inhibition من ACTH to stop secretion. اوكي. This effect، يعني هاي الرhythm، هذا الرhythm شنو يخلينا نستفيد منه حتى نسوي diagnosis. يعني عندنا فد تيست اسمه dexamethasone suppression test. Okay, هذا التست is useful to assess the hypercortisolism. Okay, ارتفاع الكورتيزول، أو أو إذا كان هو إحنا متأكدين من إنه الكورتيزول is elevated، هذا التست يفيدنا بإنه to diagnose the source of the elevated cortisol. نشوف شنو سببه adrenal وسببه pituitary. اوكي. فالديكساميثازون شلون يشتغل؟ الديكساميثازون هو يسوي suppression element لل CRH secretion from the hypothalamus، ويسوي suppression لل ACTH secretion from the anterior pituitary. اوكي. فلما يسوي لهم suppression بالتالي الكورتيزول ما حيصير له stimulation، فبالتالي الكورتيزول حينزل المفروض. تمام. هذا الطبيعي. زين. طبعا اكو نوعين من الديكساميثازون suppression test. اكو عندنا ممكن ننطي لو دوز اللي هي 1 ملغرام، يعني فانه هذا بالنورمال individual after ما ياخذ ال 1 ملغرام of dexamethasone حينزل عند الكورتيزول، إذا بقى مرتفع الكورتيزول after يعني taking 1 ملغرام of dexamethasone، فهذا معناها إنه ممكن يكون هو عنده Cushing disease. تمام. أوكي. شلون يصير التست؟ يصير تست إنه البيشنت ياخذ dexamethasone at 10 PM، يعني الساعة 10 بالليل ياخذ الديكساميثازون، ينام والصبح at 9 PM ساعة AM، يعني الساعة 9 الصبح يرجع ياخذون من عنده بلاد. المفروض هو يكون بالمختبر، ياخذون من عنده بلاد ويشيكون الليفل اوف كورتيزول. اوكي. فهذا اللو دوز اللي هو 1 ملغرام. بالنسبة للهاي دوز، الهاي دوز بيش تفيدنا اللي هي 8 ملغرام of dexamethasone. تفيدنا إنه حتى نعرف إنه السورس of the high cortisol شنو سببه، pituitary or adrenal. شلون نعرف؟ إحنا قلنا الديكساميثازون يسوي suppression element ل ACTH يعني secretion. فبعد ما ياخذ الهاي دوز، حتى لو البيتوتري بيها أدينوما، وهي دا تفرق، وسبب الأدينوما إنه الهاي ACTH، حتى لو هي بيها أدينوما ودا تنطيني more than the normal ACTH، حيصير بيها suppression بسبب الديكساميثازون. إذن حيقل ال ACTH، فالمفروض إنه الكورتيزول يتقل تبعا لذلك. هذا الطبيعي إذا كان البيتوتري أدينوما هي السبب، حيصير عندي suppression بالكورتيزول حتى لو اكو ادينوما بالبيتوتري. لكن في حال انه البيتوتري ما بيها شي والادينوما موجودة وين، او الكارزينوما موجودة بالادرينال كورتكس، هنا ايش حيصير؟ حيصير suppression because of dexamethasone لل ACTH، حيقل ال ACTH، لكن الادرينال كورتكس ما راح تستجيب، لان هي اصلا هي abnormal، بيها abnormal growth of tissue، هي بيها adenoma or carcinoma، فحتبقى secrete cortisol in high level.
فلما ننطي الهاي دوز اوف ديكساميثازون ونشيك الكورتيزول إذا قل، معناها عندي السبب وين؟ السبب بالبيتوتري. إذا ما قل الكورتيزول معناها السبب وين؟ سبب بالأدرينال كورتكس. فهيك احنا سوينا diagnosis، حددنا source of elevated cortisol. اوكي، طبعا اكو تست ثاني اللي هو الانسولين اندوز هايبوغليسيميا، يعني يسموه stress caused by insulin dose hypoglycemia، يعني ينطون للبيشنت injection of insulin فيصير عنده hypoglycemia، والهايبوغليسيميا هي وحدة من الأسباب اللي تسوي stress. فالمفروض هالسترس هذا directly affect the hypothalamus to secrete CRH، وبعدين CRH directly affect the pituitary anterior pituitary to secrete ACTH، وبالنهاية ACTH will affect the cortisol the adrenal cortex stimulate the cortisol secretion. فهذا همينه السترس اللي هو induced by insulin induced hypoglycemia ممكن انه يعني يعتمد حتى نسوي تيست للهالاكسس هذا اللي هي الاكسس اللي يكون الهايبوثالاموس pituitary adrenal. اوكي، هسه نيجي على الفاكتورز affecting plasma cortisol concentration. لما نيجي احنا نسوي يجينا البيشنت نسحب منه دم، نيجي نسوي assay للبلازما concentration sorry plasma cortisol concentration. هو الأساي هذا usually depend on immunoassay والimmunoassay نقصد بها عادة الإلايزا. أوكي، إلايزا يعني شنو إلايزا؟ يعني يكون عندي بليتة، عبارة عن بليتة اللي هو يسموها مايكرو بليت بلاستيك. هاي البليتة contain 96 well. هاي البليتة بيها تحتوي على 96 well يعني حفرة، خلينا نقول. هاي الحفرة شنو تحتوي على؟ antibodies. اوكي، يعني عندنا 96 مكان بي شنو يحتوي على antibodies. طبعا 96 مكان يعني احنا اذا نريد نسوي assay 96 سامبل مثلا. فهل antibody هذا اللي موجود بالويل هو specific element للانتيجين اللي احنا دا نقيسه؟ يعني اذا انا جاية داردة اسوي اساي للكورتيزول فاستخدم هاي الإلايزا اللي تحتوي بالويلات مالتها على antibody specific للكورتيزول. فلما اضيف السيرم على الانتيبودي اللي موجود بالويل ايش راح يصير؟ اكو فد رياكشن اللي هو antibody antigen reaction. اوكي، فهذا الرياكشن will be developed، حيظهر. بعدين حنستخدم ريجينات وإنزيمات، هسه أنا ما أريد أدخلكم بتفاصيل الإميونو أساي. المهم حيظهر على شكل لون color، يعني أنا أجي أقيس بالنهاية لون، يعني photometrically assayed حيكون. أوكي، فالintensive color indicate the high level of cortisol. الcolor اللي هو لا less intense indicates the low concentration of cortisol، وهكذا. فهاي يعني general clue على الاميونو اساي. فلما نيجي احنا اذا نعتمد على الانتيبودي انتيجين رياكشن بالاميونو اساي مالتنا. لما يجينا patient هو اصلا ماخذ هيدروكورتيزون، اللي هو الهيدروكورتيزون بعدين حيتحول إلى كورتيزول باي ميتابوليزم يعني. أوكي، فهنا الهيدروكورتيزون اللي ماخذ البيشنت حيسوي لي contamination، حينطيني positive false result. أوكي، فهاي واحدة من الشغلات اللي تأثر على concentration of cortisol. بعد شنو الشغلات الدراجز الثانية اللي ممكن البيشنت ماخذها؟ البريدنيزولون. اوكي، هذا الدراج is strongly contaminated with the cholesterol.
فالبيشنت اللي ماخذ هيجي دراج البريدنيزولون أما ننطيه ديكساميثازون اللي هو يكون الكونتامينيشن ويا الكورتيزول أقل، يعني الكروس رياكشن ويا الكورتيزول حيكون أقل بالإميونو أساي، أو إنه شو نسوي؟ نسوي ريدكشن للدوز مالت البريدنيزولون gradually، حيكون reduced until لحد ما نوصل إنه stop the بريدنيزولون. وهالستوبينج هذا لازم يستمر at least for 3 days before blood يعني take. اوكي، قبل ما ناخذ من الدم لازم هو 3 أيام منقطع عن البريدنيزولون، اوكي، حتى يجي ناخذ من عند البلاد ونسوي assay إلمن للكورتيزول concentration. بالنسبة للومن الكونتراسبتيف والإستروجين هو usually increase the fat proteins اسمها cortisol binding globulin اللي هو CBG. لما الكونتراسبتيفز لما نزيد السي بي جي concentration ايش حيصير؟ طبعا السي بي جي هو من اسمه كورتيزول بايندينج جلوبولين، يعني الجلوبولينز اللي هي ترتبط بالكورتيزول in circulation، فحيكون الكورتيزول اللي هو free cortisol is lesser، ومدام حيكون lesser يعني ايش حينطيني النيجاتيف false result، حيسوي لي contamination ويا من ويا الاميون assay اللي أنا دا أسويه to detect the cortisol concentration. تمام، فلازم يكون البيشنت اللي يجي يسوي cortisol assay لازم يكون شنو؟ ما ماخذ contraceptives، ما ماخذ برينيزولون، ما ماخذ هيدروكورتيزون وهكذا. نيجي هنا على هذا الدايجرام اللي هو illustrate the factors controlling the secretion of cortisol. اوكي، مثل ما عرفنا هسه لحد هسه احنا بالمحاضرة عرفنا انه stress stimulate the secretion of CRH from the hypothalamus. CRH corticotrophin releasing hormone stimulate the ACTH secretion from the pituitary anterior pituitary، واللي بدوره حيسوي stimulation the secretion of cortisol from the adrenal cortex. وبالعكس الكورتيزول حيسوي لي inhibition feedback inhibition من ال CRH وبالتالي ال ACTH. نفس الشيء يشتغله الديكساميثازون اللي هو like كوليسترول، يسوي feedback inhibition لل CRH وال ACTH. وبالعكس عندنا هنا السيناثين يسوي شنو؟ يسوي activation أو stimulation للكورتيزول secretion. أوكي، فمادام أكو stress أكو كورتيزول. أوكي، أو غير السترس ممكن الرhythm هو اللي controlling the hypothalamus and pituitary secretion. الرhythm يعني الcircadian rhythm اللي يقع اليومي اللي هو المورنينج، حكينا إنه at 7 to 9 AM يكون الكورتيزول is secreted، بينما وبعدين يقل لحد ما يوصل إلى أنه the minimum amount اللي هي at 11 PM الساعة 11 بالليل وهكذا. Disorders of the adrenal cortex. خلينا نشوف شنو هي disorders of adrenal cortex، واللي هي أما either associated with hypersecretion or with hyposecretion. فعندنا بالهايبر سكريشن خلينا نشوف شنو هي ال associated clinical disorder. مثلا الكورتيزول بالهايبر سكريشن is associated أكيد with Cushing syndrome. الألدوستيرون لما يكون هايبر secreted يكون associated ويا من ويا البرايمري هايبر ألدوستيرونيزم اللي هو الكون syndrome. أوكي، فبينما الأندروجينز لما تكون hyper secreted حتكون associated ويا الأدرينوكورتيكال كارسينوما، اللي بالتالي
إيش حيسوي لي إذا صارت كارزينوما adrenal cortical carcinoma؟ حيصير عندي deficiency in some enzymes that control the synthesis of some adrenal hormones. فبالتالي إيش حيصير عندي congenital adrenal hyperplasia. أوكي. بينما بالهايبوسكريشن لما يصير عندي هايبوسكريشن بالكورتيزول and aldosterone إذا اثنيناتهم قلوا، فهذا معناه شنو؟ أكيد حيكون معناه إنه primary adrenal disorder. أكو primary adrenal disorder مو secondary، يعني هو نفس الادرينال بيه في disorder، لذلك يسموها primary. example شنو؟ الأديسون disease هو example على primary adrenal disorder، أو congenital adrenal hyperplasia or hyperplasia يسموها. بينما لما يكون عندي الكورتيزول and adrenocorticotropic hormone is hyposecreted فهالشي حيكون associated with adrenal insufficiency. adrenal insufficiency حتكون resulted from the pituitary disease، هي secondary ailment secondary to the pituitary disease. نيجي على adrenal cortical hyperfunction Cushing syndrome. عرفنا إنه Cushing syndrome يعني elevated cortisol in the circulation، مو بس الكورتيزول وإنما other steroid اللي هي such as androgens اللي هي الman hormones. أوكي. فالclinical and metabolic features اللي هي associated with Cushing syndrome شنو هي؟ خلينا نتعرف عليها. أول شي obesity طبعا هي typically involved with the Cushing syndrome وين يصير obesity in a trunk and face بالجذع وبالوجه. أوكي. لذلك كثير من ال Cushing disease patients يصير عندهم شنو؟ Cushingoid face يعني round red face، مثل من نلاحظ هنا بهذا الفيجر. هنا البيشنت كان عندها الكورتيكوستيرويد طبيعي، بعدين أخذت بعدين زاد عندها الكورتيكوستيرويد. ممكن إحنا ننطي للبيشنت كورتيكوستيرويد ثيرابي، وبعد الكورتيكوستيرويد إيش حيصير عندي؟ حيصير عندي obesity and trunk and face. هنا أنا طالع بس الفيس مالتها اللي هو واضح الكوشنجويد face Cushingoid appearance. أوكي. بعد شنو الكلينيكال features اللي هي ممكن تكون associated with Cushing syndrome اللي هي impaired glucose tolerance. ليش؟ لأنه يعني الهايبرغليسيميا. ليش؟ لأنه الكورتيزول يسوي opposite the action of insulin، فهو واحد من الجلوكوز كاونتر ريجولاتوري هرمونز. الكورتيزول increase the gluconeogenesis، فبالتالي لما يكون الكورتيزول is elevated حيزيد الجلوكونيوجينيسيس، فبالتالي حيصير عندي impaired glucose uptake اللي هو الابتيك اللي هو induced by insulin. فممكن هالشي يؤدي إلى hyperglycemia يعني glucose intolerance وhyperglycemia وديابيتس mellitus. أوكي. الشيء الثاني اللي ممكن يعتبر clinical feature associated with Cushing syndrome اللي هو increased protein catabolism. increased glucose يسوي stimulation للcatabolism pathways for protein or for fat. أوكي. بالنسبة للبروتين لما يزيد الكاتابوليزم مالته حيصير عندي نيجاتيف نيتروجين بالانس، لأن إحنا النيتروجين بالانس أما بوزيتيف لما يكون عندي لما يصير أكو building للتشوز، أو نيجاتيف لما يصير عندي losing للبروتينز. والبروتين losing يصير لها ويامن with يعني حتطلع ويامن excreted with urine. فهاللوزنج اوف بروتينز ايش حتسبب لي؟ حتسبب لي muscle wasting،
هسبب لي weakness، هسبب لي thinning بالسكن، هسبب لي osteoporosis. اوكي، فإن شاء الله من الشغلات اللي هي signs of thinning of skin ممكن يصير عندي bruising and purple ستري. اوكي، يعني يصير عندي كدمات وتشققات وين؟ خصوصي على المنطقة اللي هي الابدومينال وول. فهالساين هاي معناها انه اكو شنو؟ thinning بالسكن. يعني thinning بالسكن associated ويا من؟ ويا الأوبيزيتي. فحيسبب لي شنو؟ حيسبب لي البروزنج and purple streak. اوكي، طبعا هاي الستري، هاي الكلمة هي جمع مال ستريا، شقوق يعني أو خدوش. اوكي، آثار يعني ما شقوق أو خدوش. اوكي، نيجي على causes of Cushing syndrome. طبعا one of the most common causes of Cushing syndrome هو التريتمنت with steroids، يعني ننطي للبيشنت glucocorticoids. لذلك هذا الكوز يسموه iatrogenic cause. مثل الصورة اللي شفناها قبل شوية، البيشنت before and after treatment with glucocorticoid. فهذا شي يصير عنده؟ هذا يصير عنده exogenous cortisol، exogenous elevated cortisol. بينما increase endogenous cortisol فهو مين يجي أما من الهايبر stimulation of adrenal cortex أو يجي من الأدينوما أو الكارسينوما of the adrenal gland. أوكي، فالاندوجينوس كورتيزول سببه أما هايبر ستيميوليشن أو يصير عندي تومر بالادرينال جلاند. إذن نيجي على الهايبر ستيميوليشن. السبب الأول، الهايبر ستيميوليشن يعني access ACTH production from the either هم من ال ACTH لما يكون access هو there are two sources for ACTH أما from the pituitary gland. يصير عندي مثلا أدينوما بالبيتوتري gland بالبازوفولز بالانتيريور بيتوتري gland، فيصير عندي hyper production for ACTH بدوره حيسبب لي شنو؟ hyper stimulation للأدرينال كورتكس وهايبر secretion بيمن بالكورتيزول. فهذا Cushing disease. أو ممكن إنه ال ACTH secretion يكون from ectopic sources. أوكي، يعني ال source of ACTH هو is not pituitary anterior pituitary وإنما from other places such as carcinoma in bronchus أو lung carcinoma. فهذا الكارسينوما هي تسوي سكريشن إلمن لل ACTH، وهذا ال excessive production of ACTH حيروح بعدين يسوي لي شنو؟ stimulation للأدرينال كورتكس ويسوي لي يعني بعد السيميوليشن حيصير عندي excessive production of cortisol. زين، هنا بالإكتوبيك ACTH secretion حيكون associated with pigmentation. elevated ACTH حيكون associated with skin pigmentation، حيكون associated with body with weight loss and cachexia. الكاكاكسيا هنا معناها إنه يصير عندنا tiredness weakness associated with chronic illness. أوكي، يعني البيشنت حيشعر دائما إنه هو تعبان مريض، عنده weight loss، ممكن يصير عنده هايبر أو hypokalemic acidosis. أوكي، وطبعا هنا إحنا ما نقدر نميز إنه ال ACTH source من وين هو ectopic لو pituitary، لأن النتيجة الوحيدة اللي حتكون هي إنه الكورتيزول will be raised. أوكي، بالنسبة secretion of ACTH can be suppressed.
can be suppressed by what? By adenomas or carcinomas of the adrenal cortex. إذا تومر يصير عندي بالأدرينال كورتكس ممكن يسوي لي suppression element لل ACTH اللي هي secreted from the pituitary gland. أوكي. فهنا الأدينوما أو الكارسينوما، أدينوما يعني benign tumor والكارسينوما يعني malignant tumor. زين هذول التومرز هم عادة وين يصيرون؟ يصيرون second and third layer of adrenal cortex، يعني الزونة fasciculata والزونة reticularis. أوكي، يعني ما يصيرون بالفيرست layer. لذلك high tumors do not secrete aldosterone، لأن الالدوستيرون هو secreted from what? From where? Sorry, from the first layer in the adrenal cortex اللي هي منو؟ اللي هي الزونة glomerulosa. لذلك الهاي تومرز اللي موجودة بالادرينال كورتكس ما راح تسوي لي excessive production بالالدوستيرون، لكن راح تسوي لي excessive production بالمنو؟ بالكورتيزول والاندروجينز، وبالتالي هم هذول راح يسوي لي شنو؟ suppression element لل ACTH from the pituitary gland. طبعا لما يصير عندي excessive production بالاندروجين حيصير يعني حيصير عندي hirsutism، ممكن يصير عندي يعني البودي هير أو viralism، يعني ال development of male and female characterization حتكون altered. أوكي، هنا بهذا الفيجر راح نشوف الكورتيزول secretion how can be regulated. فلما يكون عندي adenoma بالanterior pituitary حيصير عندي hyper production of ACTH. ال ACTH هذا حيسوي لي hyper production of cortisol secretion. أو ممكن يكون عندي carcinoma or tumor in the lung, in bronchus or anywhere. هذا التومر حيسوي لي production of ACTH، فهذا ال ACTH همينه حيسبب لي شنو؟ excessive production of cortisol from the adrenal cortex. الأدينوما أو الكارسينوما اللي حتصير عندي بالأدرينال كورتكس هاي إيش حتسوي؟ حتسوي feedback inhibition، حتسوي لي excessive production of منو؟ of cortisol قلنا وأندروجينز، فحيسوي لي feedback inhibition element للبيتيتري والهايبوثالاموس، فحيقللون بعد شنو؟ ال ACTH production. تمام؟ Basis of investigation of suspected Cushing syndrome. There are at least 3 questions. We have to know the answer for them before we make a correct diagnosis. شنو هالquestions هاي؟ Is there abnormal cortisol secretion؟ حتى نسوي diagnosis إنه there is Cushing or there is no Cushing syndrome. لازم نجاوب على هالأسئلة 3. السؤال الأول is there abnormal cortisol secretion؟ إذا لازم نشيك البلاد أو اليورين. السؤال الثاني if so، إذا كان الكورتيزول is elevated. If so, does the patient have any other condition that may cause it؟ أكو سبب معين ممكن إنه يسبب لي elevated cortisol. Question 3 if Cushing syndrome is confirmed, what is the cause؟ أوكي، لازم نعرف شنو سبب الكوشينج syndrome. فهاي هي ال3 أسئلة اللي المفروض إحنا نجاوب عليها قبل ما نسوي diagnosis صحيح أو حتى نسوي diagnosis صحيح. السؤال الأول is there abnormal cortisol secretion؟ شلون نجاوب عنه؟ نجاوب عنه بأنه أمامنا حلين، أما نشيك الكورتيزول in blood أو نشيكه باليورين، لأنه الكورتيزول can be excreted with urine. أوكي، فمادام هو can be excreted with urine
urinary cortisol can reflect the secretion of cortisol، لكن هنا لازم يكون اليورين is collected for 24 hours. بينما بالبلاد الموضوع أسهل، إنه بس مجرد إنه نسحب blood sample من البيشنت ونشيك الكورتيزول، وإحنا بالحقيقة ما نشيك الكورتيزول فقط، وإنما نشيك ويا ال ACTH، لأنه الكورتيزول concentration reflect the ACTH activity at the moment of the test. وما ننسى إنه there is a circadian rhythms for the cortisol secretion، فالمفروض إنه at day يعني خلال النهار يكون مرتفع، وبالليل يكون منخفض واصل المينيمم concentration. لكن مثلا إذا أجينا وشيكنا الكورتيزول بالليل وشفنا إن الكورتيزول عالي، مباشرة نقول هذا البيشنت عنده كوشينج سيندروم؟ لا، لأنه ممكن يكون عنده ستريس. إحنا نعرف إن الستريس trigger cortisol secretion، وممكن يكون عنده endogenous depression، لأن الدبريشن أيضا trigger cortisol secretion. فشون نعرف إنه elevated cortisol هذا سببه stress لو سببه depression لو سببه Cushing؟ لازم نسوي التالي. فالتست الأول اللي هو estimation of 24-hour urinary free cortisol، وهنا لازم نسوي collection للكورتيزول for 24 hours. يعني مثلا بدينا الساعة 9 الصبح، إذن after each voiding the urine must be collected in a plastic container مثلا. أوكي، يعني لحد ما ثاني يوم الصبح الساعة 9 الصبح أيضا هذا كله لازم ينجمع. أوكي، حتى يصير عندنا هو هذا التست of 24-hour urinary free cortisol. وليش فري؟ لأنه بس الفري cortisol can be excreted from the kidney. الباوند لا، لأن أكو باوند كورتيزول، أكو باوند كورتيزول اللي هو يرتبط بمن؟ يرتبط بالكورتيزول بايندينج globulins، فهذا إله شغل ثاني. يعني اللي يطلع باليورين هو الفري كورتيزول، فهو هذا اللي لازم نشيكه. وطبعا لأنه بالكوشينج سندروم الكورتيزول دائما مرتفع، يعني فالإكسكريشن of cortisol with urine حيكون أكيد مرتفع، لذلك حيكون الكورتيزول in urine is elevated. بالنسبة لجماعة الكوشينج سندروم هذا التست be about 5% false negative rate، اللي هي تعتبر مقبولة مقارنة بالتستات الثانية. مثل شنو التستات الثانية؟ مثل اللو دوز overnight dexamethasone suppression test. هذا التست أنا شرحته بالسلايدات قبل هذا السلايد، لكن باقي إنه نعرف إنه هذا التست there are some يعني drugs interfere with this test. For example anticonvulsant drugs اللي هي such as phenytoin، هذا can interfere with dexamethasone suppression، يعني ما يخلي الديكساميثازون يؤدي وظيفته اللي هي suppression of ACTH secretion. أوكي، فإحنا لازم من نسوي هذا التست الديكساميثازون suppression test مدام البيشنت دا ياخذ فينيتوين. أوكي، لأنه التست اللي هو 24 hours urinary cortisol estimation ينطي 5% false positive result، والتست الثاني اللي هو الديكساميثازون ينطي 12% false negative result. أنا محتاجة إنه أسوي additional tests. مثل شنو؟ مثل إنه ديكساميثازون نفسه لكن in low doses اللي هو 0.5 ملغرام دوز، أنطيه للبيشنت at 9 AM وأنطيه كل 6 ساعات لمدة يومين. يعني بعد يومين، بعد 48 ساعة أجي ب9 الصبح أيضا أسحب دم من البيشنت وأخذ منه وأسوي أسي إلمن للكورتيزول، وأشوف الكورتيزول إذا كان الكورتيزول less than 50 nanomole per liter، أقول إذا السبريشن صار،
وهذا البيشنت ما عنده كوشنج سندروم، وإنما عنده كان مرتفع عند الكورتيزول لأسباب أخرى. أما إذا أنطاني أكثر من 50 نانوغرام بير لتر، فمعناها إنه السبريشن ما صار، وإنه هذا، ومدام السبريشن ما صار معناها إنه هذا البيشنت عنده شنو؟ عنده كوشنج سندروم. أوكي. نيجي على السؤال الثاني. Is there another cause for the abnormal cortisol secretion? There are many conditions that mimic Cushing syndrome اللي هو يسموها pseudo Cushing. أوكي، فهاي تنطي لما نيجي نسوي يعني screening للcortisol concentration حينطيني false positive result. مثل شنو هاي ال conditions؟ مثل الستريس يسوي overproduction ACTH، بالتالي يسوي overproduction للكورتيزول، وطبعا هو override the mechanism of feedback inhibition. فمادام اكو ستريس حيبقى الكورتيزول مرتفع، والستريس هذا ممكن يكون physical stress أو mental stress. من ضمن الشغلات الثانية اللي هي endogenous depression، اللي هو دائما مادام اكو depression يكون ال ACTH مرتفع، وبالتالي الكورتيزول يكون مرتفع، بحيث اني هذا البيشنت اللي عنده depression حتى لو اجي اسوي له dexamethasone suppression test ما راح يستجيب، ما راح ينزل الكورتيزول. لكن ممكن اسوي له تيست ثاني اللي هو insulin dosed hypoglycemia، هنا راح ينطيني result طبيعية، result عادية يعني. لكن بنفس الوقت هذا الانسولين دوز هايبوغليسيميا، هذا التست يفشل الكوشنج سندروم انه يستجيب له. يعني فهذا هو الفرق بين الكوشنج سندروم بيشنت والبيشنت اللي عنده اندوجينوس ديبريشن. بعد من الشغلات الثانية اللي تسوي لي يعني او تسوي لي ميمك للكوشنج سندروم هي severe alcohol abuse. alcohol intake يسوي لي cortisol secretion over production of cortisol. لكن بمجرد إنه الكورتيزول intake stopped، مجرد إنه يوقف يعني شرب الكحول، حيرجع الكورتيزول إلى مستواه الطبيعي. بعد الشيء الأخير اللي ممكن يسوي لي يعني أو ممكن mimic the Cushing syndrome هو الأوبيزيتي، severe obesity. السيفير اوبيزيتي اصلا تعتبر ستريس، تسوي ستريس على كل الاورجنز، البودي اورجنز، فاكيد حتعلي لي الكورتيزول سكريشن. وبالعكس الكورتيزول لما يكون هاي يسوي لي اوبيزيتي، لانه حيزيد الابيتايت وحيقلل الدايجستشن الصحيح للفود. فالسيفير obesity والكورتيزول they both بيناتهم اكو فد reciprocal action. اوكي، هاي بالنسبة للسؤال الثاني، الإجابة على السؤال الثاني. أما بالنسبة للسؤال الثالث اللي هو إذا الكوشنج syndrome is confirmed شنو سببه، فهذا أني حذفته من المحاضرة. ليش؟ لأنه بهواية تفاصيل، وهي تفاصيل حتكون معيودة، يعني احنا ذكرناها بالمحاضرة، فاحنا من خلال المحاضرة هسه نقدر نستنتج شنو هو الأسباب اللي تؤدي إلى حدوث الكوشنج سندروم. أني لهنا أكملت المحاضرة، أتمنى إنه الشرح يفيدكم، ونلتقي إن شاء الله بتسجيلات أخرى.